शुभ सकाळ पिलामाने। आज आम यूजीसी नेट रे जो 1995 मसीहा जून मासर क्वेश्चन टा आलोचना करिबा। ता पूर्व पिलामाने जदि मो चैनल को नुआ आछंती तबे सब्सक्राइब करदेबे आउ वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे आउ हेउची लाइक भी मध्य करिदेबे। चलंतु जिबा क्वेश्चन को। प्रथम क्वेश्चन हेउची हमर प्राकृत सर्वस्व ग्रंथर लेखक किए? प्राकृत सर्वस्व ग्रंथर लेखक किए? ऑप्शन 1 हेमचंद्र, ऑप्शन 2 पुरुषोत्तम, ऑप्शन 3 मार्कंडेय, ऑप्शन 4 विश्वनाथ कविराज। पिला माने प्राकृत सर्वस्व रो स्रष्टा हेउचंती मार्कंडेय। राइट आंसर हेउची मार्कंडेय। ताहले आमे जानिबा ए जो हेमचंद्र अछंती हेमचंद्र को सृष्टि कौन ना काव्यानुशासन। मन रखु थाओ पिला माने काव्यानुशासन। आ रहिला पुरुषोत्तमंकर कौन? पुरुषोत्तमंकर हेउची काव्य अलंकार। पुरुषोत्तमंकर कौन ना काव्य अलंकार। विश्वनाथ कविराजंकर हेउची कौन ना साहित्य दर्पण। सब मन रखु थाओ एगुडा सब खातारे सब लेखिदेव है। षोल समाह्य कही करी ओई एई पंक्तिटीर लेखक किए? ऑप्शन 1 कान्हुपाद, ऑप्शन 2 सबरीपाद, ऑप्शन 3 लुईपाद, ऑप्शन 4 सरहपाद। राइट आंसर हेउची लुईपाद। एही पद्यांशटी बा चर्यांशटी हेउची का तरुबर पंचविडाल जो काया तरुबर चर्या यही चर्यार अंश विशेष। पिला माने लुईपांकर काया तरुबर चर्या मन रखि थाओ। आउ कान्हुपांकर कौन ना डोम्बी चर्या गोटे अच्छी डोम्बी चर्या। आउ सबरीपांकर कौन ना सबरीपांकर हेउची शबर सबरी प्रेमचर्या आउ शबर सबरी मृत्युचर्या है। मन रखि थाओ। आउ सरहपांकर कौन अच्छी गोटे ना नौका चर्या। कौन ना नौका चर्या। सब मन रखु थाओ। ए सब खातारे लेखिदेव नोट करदेव। 3 नंबर क्वेश्चन हेउची एकादश अक्षर भाषा 64 नव दिवसे लेखन विद्यापत्र पटी ए चरण दुईटी केउ ग्रंथरे लेखा अछि? पिला माने ऑप्शन हेउची दांडी रामायण, ऑप्शन 2 चंडी पुराण, ऑप्शन 3 सारला महाभारत, ऑप्शन 4 बिलंका रामायण। प्रथम मु कहि दउची ए जो दांडी रामायणटी हेउची ना पंचसखा जुगर कवि वयोज्येष्ठ कवि बलराम दासंकर है। सारला महाभारत आ चंडी पुराण आ बिलंका रामायण यही तीनटा मध्य आमर आंसर रही आम जाने। ताले ए जो सारला दास को महाभारतर यही अंशटी अंतर्भुक्त। यार राइट आंसर होउची सारला महाभारत। पिला माने सारला दासंकर आ गोटे कविता बा कौन सृष्टि एथिरे नाही कौन सेटा लक्ष्मी नारायण बच्चनिका। मन रखि था लक्ष्मी नारायण बच्चनिका। सारला दासंकर सर्वमोट ग्रंथ संख्या होची 4टी। कौन कौन सारला महाभारत, बिलंका रामायण, चंडी पुराण, लक्ष्मी नारायण बच्चनिका। एकु मध्य के विचित्र रामायण भी कहिचंती। मन रखिथा एकु मध्य के विचित्र रामायण कहिचंती सेटा किंतु भूल। एटा होची बिलंका रामायण हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची ओडिया देउल शब्दटी मूल उत्स कौन? ऑप्शन 1 देवालय, ऑप्शन 2 देवगृह, ऑप्शन 3 देवकूल, ऑप्शन 4 देवपुर। ए जो देउल शब्दटी एटा अपभ्रंश है देउल पिले हेची हैला। ताले को शब्दटी रु एटा आसीची सेटा देखिबा हमें। एटा राइट आंसर पिला माने होची देवकूल। करे हर्ष देख दिया जाइछि। जेते बेले भी आंसर लेखिबो यूजीसी मान जेते एग्जाम दबो यूजीसी नेट
ସେତେବେଳେ ପିଲେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଦେବ କୂଳ ବି ଦେଇଥିବ, ପରେ ହର୍ଷଉ ଦେଇଥିବ ବି କର ଦୀର୍ଘଉ ଦେଇଥିବ। କର ଦୀର୍ଘଉ ଦେବ ନାହିଁ। ଦେବ କୂଳ, କୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଂଶ। ଦେବଙ୍କର ବଂଶ ଯେଉଁଠି ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଉଳ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଦେବ କୂଳ ଯଦି କୁହାଯାଏ, କୂଳ ହେଲା ବେଳକୁ ନଦୀର କୂଳ ବୁଝେଇବ କର ଦୀର୍ଘଉକାର ହେଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖୁଥାଅ। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱର ସଂଶ୍ଳେଷ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ 1 ଦିଅର, ଅପସନ୍ 2 ମଶାଣି, ଅପସନ୍ 3 ଅନ୍ଧାର, ଅପସନ୍ 4 ନଭସ। ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ମନେ ରଖୁଥାଅ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ହେଲା। ଆଗରୁ 13ଟି ଥିଲା, ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଦୀର୍ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁ, ସେଥିପାଇଁ 13ଟି ଥିଲା। ତାକୁ କଟା ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ଅଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯଦି ବି ପକେଇଥିବ କେତେବେଳେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 13 ଦେଇଥିବ ପ୍ଲସ୍ 11 ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ 11 ମାରିବ, 11 ହିଁ ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି? ଅପସନ୍ 1 13ଟି, ଅପସନ୍ 2 9ଟି, ଅପସନ୍ 3 6ଟି, ଅପସନ୍ 4 8ଟି। ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପିଲେ 6ଟି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା 6। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷଉ, ଏ, ଓ 6ଟି ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟି, ଏଟା ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା, ମନେ ରଖୁଥାଅ। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଅଲଗା, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଲଗା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ତାହେଲେ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇଟା 8। କ'ଣ କ'ଣ ତାର 8 ସଂଖ୍ୟା ନା ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ହେଲା। କ୍ଲିଅର ହେଇଚାଲ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ନା 6 ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର 6। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଚାଲ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା କେଉଁଟି କୃଦନ୍ତ ପଦ? ଅପସନ୍ 1 ଗୃହ, ଅପସନ୍ 2 ବାର୍ଷିକ, ଅପସନ୍ 3 ଖିଆ, ଅପସନ୍ 4 ପେଟୁଆ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଖିଆ। କୃଦନ୍ତ ପଦ କ'ଣ ନା ଖିଆ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସେଟା ହେବ ବି, ୟାର ତଥ୍ୟ ବି କିଛି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କ'ଣ ନା କୃଦନ୍ତ ପଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? କାହାକୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ କହିବା? ନା ଯେଉଁଥିରେ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ କୃଦନ୍ତ କୁହାଯିବ। ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କୃଦନ୍ତ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ହେଲା। ମନେ ରଖୁଥାଅ ଏ କଥା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ? ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ତଦ୍ଭବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ତଦ୍ଭବ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି। ଆଉ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଯେଉଁଟା ସମାନ। ମନେକର ମୁଁ ଏବେ କହିବି ନଭ, ନଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏବେ କ'ଣ ଆକାଶ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦରେ ଯିବ ହେଲା। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି ତପନ, ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଭଗିନୀ, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଅଗି, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦାଡ଼ିମ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅପସନ୍ 1 ତପନ, ତପନ ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ତାର ତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଭଗିନୀ, ଭଗିନୀ ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାଡ଼ିମ, ଦାଡ଼ିମ ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ଏଇ 3 ନମ୍ବରଟା। ଅଗି ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। କାହିଁକି ତଦ୍ଭବ? କାରଣ ଅଗି ଏଇଟା ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଗି ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅଗି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ତଦ୍ଧିତ ପଦ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଛି ଏ କଥା ମୁଁ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ ତଦ୍ଧିତ ପଦ କୁହାଯିବ। ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ କୁହାଯିବ। ସେ ବି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସେମ୍ ଆସିଛି। ଦେଖ ଅପସନ୍ 1 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅତିଥି, ଅପସନ୍ 2 ଦେଇଛି ରୁତମ, ଅପସନ୍ 3 ଦେଇଛି ମିଛୁଆ, ଅପସନ୍ 4 ଦେଇଛି ଖୋଲା ଖୋଲି। ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମିଛୁଆ। କାହିଁକି ମିଛ ଯୁକ୍ତ ଉଆ ମିଛୁଆ, ମିଛ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତା ସହିତ ଉଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ମିଶିକି ହେଲା ମିଛୁଆ। ତେଣୁକରି ଏଟା ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ୟଥୁ ଅନ୍ତେ ଦ୍ରୋଣ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ। ଏଇଟା ପିଲେ ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦଟା। ୟଥୁ ଅନ୍ତେ ଦ୍ରୋଣ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ ରେ ପୁତ୍ରନ୍ତ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରନ୍ତ ରହିଲା ପୁତ୍ରନ୍ତ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ୟଥୁ ଅନ୍ତେ ଦ୍ରୋଣ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ କ'ଣ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହିଠାରୁ ଏହା ପରେ ମାନେ ଏହାର ଅନ୍ତରେ କ'ଣ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ନା ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରକୁ ହକାରିଲେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହବ? କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଏଟା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ମନେ ରଖୁଥାଅ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହବ ଏଇଟା। ଏମିତି ହିଁ କରିବ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଏବେ ବି ଆସୁଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଏଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆସିବ ଆଉ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ ଏମିତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଅକୁଳାନ, ଅକୁଳାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ କୁଳଉନି। ତାର ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ତାର କ'ଣ କହନ୍ତି ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛି କୁଳଉନି। ତାକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ତାର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନୁହେଁ କି? ତେଣୁକରି ପିଲେ ୟାର ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ଅକୁଳାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅଗମ୍ୟ, ନିଅଣ୍ଟିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପହଞ୍ଚ। ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପ୍ରବେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝେଇଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅକୁଳାନ। ଅକୁଳାନର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ କିଏ ଭୁଲାଇ ଅଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଆଣିଥିଲେ? କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି ଅମ୍ରାପାଲି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଜରତା, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ବସନ୍ତ ସେନା, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ବିଭାଣ୍ଡକ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ 2 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜରତା। ଜରତା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ଭୁଲାଇ ଅଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ 1 ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ଅପସନ୍ 2 ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଅପସନ୍ 3 ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଅପସନ୍ 4 ନରସିଂହ ସେଣ ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ରୀତି ଯୁଗ ପାଖାପାଖିର କବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତି ଯୁଗର କବି। ମନେ ରଖୁଥାଅ ରୀତି ଯୁଗର କବି। ଏଇ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା। ଆଉ ନରସିଂହ ସେଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ପରିମଳା। ଆଉ ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଷାଭିଳାଷ।
ହେଲା ପିଲା ଏସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆରେ ୟାର ସଠିକ୍ 13 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣକୁ ବହୁତ ଜଣ ସମାଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଯେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କହିଦେଉଛି ଦେଖ। ସାରଳା ଦାସ ଅପସନ୍ 1 ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ 2 ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅପସନ୍ 3 ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ଅପସନ୍ 4 ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ 2 ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଆଉ ସାରଳା ଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ସାରଳା ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା 4ଟା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଏଇଟା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ମନେ ରଖୁଥାଅ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ହେଲା। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ ଯିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କର ମତେ ହେ ରମା ରମଣ ଦିଅ ଦଣ୍ଡେ ଟାଳି ତୁମ୍ଭକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜମ ମନରଥ ଭରତି କରିଦେବି ଗାଳି। ଉଦ୍ଧୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର କୃତି? ଅପସନ୍ 1 ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅପସନ୍ 2 କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଅପସନ୍ 3 ଭକ୍ତଚରଣ, ଅପସନ୍ 4 ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ। ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ରସକଲ୍ଲୋଳ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଆଉ କଳାକଳ୍ପର ଚୌତିଶା ସେସବୁ ରଚନା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର। ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ। ତାହେଲେ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି ନା କାରଣ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ସର୍ପ ଜଣାଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଣାଣ ଅଛି ସର୍ପ ଜଣାଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ବି ଅଛି। ମନେ ରଖୁଥାଅ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ସର୍ପ ଜଣାଣ ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଦେବ ରଥ ସର୍ପ ଜଣାଣରେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ହେଲା। ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଟିକେ ଯାଇକି PDF କି ବହି ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ଏଇଟା ସର୍ପ ଜଣାଣରେ ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ 2 15 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଆଉ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ସର୍ପ ଜଣାଣରୁ ଆସିଛି ହେଲା। କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି? 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଖ। ଅପସନ୍ 1 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଅପସନ୍ 2 ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଅପସନ୍ 3 ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଅପସନ୍ 4 ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ତାହେଲେ ଏଟାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ 2 ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ପିଲେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଫାଷ୍ଟ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଫାଷ୍ଟ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା। କେତେ ମସିହା ଏଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1873 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ୟାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲା କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମନେ ରଖୁଥାଅ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏଇ ପତ୍ରିକାଟା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଅପସନ୍ 1 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟା ଆମର କିଏ ତାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଜାଣିଥିବ। ଆଉ 1897 ମସିହାରେ ଏଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 1897ରେ ଏଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଜାନୁଆରୀ ଆଉ 1897 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଏଇଟା ତ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ।
এটা ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା, ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଏଇଟା 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ହେଲା। 66 ମସିହା କେବେ? ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ପକାଇଦେବ କେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମୟସୀମା କେତେ? ପକାଇଦେବ 1866 7/4 1866 9/4 1866 8/4 1866 6/4 ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା 1866 8/4 ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା। এটা হচ্ছে প্রথম সম্বাদ পত্রিকা ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ ହେଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଏଇଟା ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା 1891 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏଇ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାଟା ହେଲା। ଆଉ ମହାରାଜା ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ 1891 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟ ତାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ। ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାହେଲେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ହେଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ନା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ମନେ ରଖୁଥାଅ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଗୀତି କବିତାରେ ଓଡ୍ ଓ ସନେଟ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ କେଉଁ କବି ସମ୍ମାନିତ? ପିଲେ ଶୁଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଓଡ୍ ଆଉ ସନେଟ୍ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ନାମ ସବୁ ମନେ ରଖୁଥାଅ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରଚନା କରାଗଲା। କିଏ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ପଚାରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆଧୁନିକ ଗୀତି କବିତାରେ ଓଡ୍ ଓ ସନେଟ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ କେଉଁ କବି ସମ୍ମାନିତ? କିଏ କରିଥିଲେ ଏଇଟା? ଯେଉଁଟା ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଥିଲା ଆଧୁନିକର ରଚନା ଶୈଳୀ ଥିଲା କିଏ ସିଏ? ନା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖ। ଅପସନ୍ 1 ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ 2 ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ 3 ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ 4 ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ୟାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଉପାଧି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ କବି। ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ରାଧାନାଥ ରାୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କ'ଣ ପ୍ରଥମ କିଏ ନା ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ସବୁକିଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଇଂରାଜୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇସାରିଛି ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିନେବ ହେଲା। କ'ଣ ଅପସନ୍ 1 କ'ଣ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ, ଉତ୍କଳ ଅପସନ୍ 2 ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଅପସନ୍ 3 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଅପସନ୍ 4 ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ହେଲା। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଏ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ଏଇଟା କଟକରୁ ବାହାରିଥିଲା ହେଲା। କାଳୀପଦ ବନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ ତାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ବି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରିଥିଲା ହେଲା। ମନେ ରଖୁଥା ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ବି ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ଉତ୍କଳ ମଧୁପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛନ୍ତି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ୟାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଆଉ 1878 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ମନେ ରଖିଥାଉ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ହେଉଛି କେତେ ମସିହାରେ ନା 1891 ମସିହାରେ। କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମ୍ପାଦକ କିଏ ନା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ ଥିଲେ? ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଛି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଛି ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କଲି ପରେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ।
19 नंबर प्रश्न हेउची ब्रजसुंदर दास केउ पत्रिकार संपादक थिले? ब्रजसुंदर दास केउ पत्रिकार संपादक थिले? ऑप्शन 1 संबलपुर हितैषिणी, ऑप्शन 2 मुकुर, ऑप्शन 3 सत्यवादी, ऑप्शन 4 बारुणी। पिला माने फास्ट आमे गोटे जिंस जानवा एई जो संबलपुर हितैषिणी एटा केउठी प्रकाश पाउथला? संबलपुर हितैषिणी एटा हेउची हमरो बामंडारू प्रकाश पाउथला। आउ एहार पृष्ठपोषक किए थिले ना वासुदेव सुढलदेव थिले। राजा वासुदेव सुढलदेव थिले। यार संपादक किए थिले? नीलमणि विद्यारत्न थिले। काहेकि से ता संपादक दायित्व नै थिले? कारण नीलमणि विद्यारत्न थिले हमर वासुदेव सुढलदेवंकर गृह शिक्षक। तांको वासुदेव सुढलदेवंकर पुत्र होचंती सच्चिदानंद त्रिभुवन देव। तांकु से तांकर शिक्षक थिले नीलमणि विद्यारत्न। से ही प्रथमे एमान सब मिसिकी साहित्य पत्रिका गोटे बाहर करथिले संबलपुर हितैषिणी ता ना देइथिले। आउ एटा होची 1889 मसिया रे प्रकाश पाइथिला बामंडारू हैला। आउ जो सत्यवादी एटा सत्यवादी हमर कोठ प्रकाश पाइथिला ना सत्यवादी वन विद्यालय प्रथम प्रकाश पाइला तापर परे अलगा आडे सब प्रकाश पाइथिला। अलगा ब्रह्मपुर प्रकाश पाइथिला। फास्ट ब्रह्मपुर प्रकाश पाइथिला आ तापर कटक प्रकाश पाइला। एई सत्यवादी पत्रिकाटा 1915 मसिया फेब्रुआरी कि मार्च रे एटा प्रकाश पाइथिला हैला। यार संपादक थिले गोपबंधु दास। आउ पृष्ठपोषक थिले गोपबंधु दास भी संपादक भी फास्ट से थिले। आउ रहला बारुणी। बारुणी पत्रिकाटा पिले कटक रु प्रकाश पाइथिला 1929 मसिया रे बारुणी पत्रिका प्रकाश पाइथिला। ताहले ब्रजसुंदर दास केउ पत्रिकार संपादक थिले? ऑप्शन 2 आंसर होची ऑप्शन 2 मुकुर पत्रिकार संपादक थिले जहार समय थिला केते 1905 कि 6 मसिया रे हैला। क्लियर? एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन। चिलिका 20 नंबर क्वेश्चन हेउची चिलिका काव्य रे केउ भावटी अधिक प्रकटित होईची? चिलिका काव्य रे केउ भावटी अधिक प्रकटित होईची? ऑप्शन 1 दिव्य भाव, ऑप्शन 2 सखी भाव, ऑप्शन 3 द्वैत भाव, ऑप्शन 4 अद्वैत भाव। कहिची केउ भावटी अधिक प्रकटित होईची? पिले गोटे क्वेश्चन सुन एई जो क्वेश्चन पकेइची आके सब लक्ष्य कर कोडा अधिक सबु जाक प्रकाश ता भीतर पाइची किंतु केउटा बेसी प्रकाश पाइची तार क्वेश्चन मेन जिस्ट होची केउटा बेसी प्रकाश पाइची। पिला माने बुझी पारन जुआडे छाडे मारी पळी आसंती हैला। यार राइट आंसर होची पिला माने ऑप्शन 3 द्वैत भाव हैला। द्वैत भावटा बेसी प्रकाश पाइची। 21 नंबर प्रश्न होची केउ पत्रिकाटी सबुज गोष्ठीर मुखपत्र थिला? केउ पत्रिकाटी सबुज गोष्ठीर मुखपत्र थिला? ऑप्शन 1 युगबीणा, ऑप्शन 2 आधुनिक, ऑप्शन 3 बारुणी, ऑप्शन 4 नवीन। यार राइट आंसर होची ऑप्शन 1 युगबीणा। हरिहर महापात्र जे कि थिले हमरो यार संपादक हैला। एई जो आधुनिक पत्रिका केते मसिया प्रकाश पाइथिला? 1836 मसिया रे। युगबीणा केते मसिया प्रकाश पाइथिला ना सॉरी आधुनिक पत्रिका केते मसिया प्रकाश पाइथिला? 1936 मसिया रे। युगबीणा केते मसिया प्रकाश पाइथिला? 1933 मसिया प्रकाश पाइथिला। बारुणी केते मसिया प्रकाश पाइथिला? 1929 मसिया प्रकाश पाइथिला। नवीन केबे केते मसिया प्रकाश पाइथिला? केउठी प्रकाश पाइथिला ना ब्रह्मपुर नवीन प्रकाश पाइथिला आउ 1930 मसिया प्रकाश पाइथिला। 22 नंबर प्रश्न हेउची राजकीय निसंगता कविता ग्रंथटीर रचयिता किए? ऑप्शन 1 विनोद चंद्र नायक, ऑप्शन 2 गुरुप्रसाद महांती, ऑप्शन 3 जगन्नाथ प्रसाद दास, ऑप्शन 4 भानुजी राव। यार राइट आंसर हेउची विनोद चंद्र नायक। विनोद चंद्र नायक पिला माने ए विनोद चंद्र नायक सरीसृप पाई 1970 मसिया रे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले हैला।
राजकीय निःसंगता आउ थे क्वेश्चनटा पढ़ुची राजकीय निःसंगता क्यों ना कविता ग्रंथटीर रचयिता किए आंसर कौन हम ना विनोद चंद्र नायक। 23 नंबर प्रश्न कौन ना मरीचिका कविता ग्रंथर रचयिता किए मरीचिका कविता ग्रंथर रचयिता किए ऑप्शन 1 कवि विद्युत प्रभा देवी ऑप्शन 2 कुंतला कुमारी सावत ऑप्शन 3 ब्रह्मत्री महांती ऑप्शन 4 निर्मला देवी। यार राइट आंसर होउची मरीचिका कविता ग्रंथर रचयिता होउचंती किए ना कवि विद्युत प्रभा देवी। मरीचिका कवितार ग्रंथर रचयिता किए ना कवि विद्युत प्रभा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन सबुज कवितार प्रमुख आभिमुख्य कौन मु पुणी कहूची सेम क्वेश्चन पूर्वर करथिला राधानाथन ऊपर चिलिका काव्य ऊपर भलसे क्वेश्चन बुझ 24 नंबर क्वेश्चन कौन कही सबुज कवितार प्रमुख आभिमुख्य कौन सबुठारु मुख्य आभिमुख्य कौन थिला ऑप्शन 1 स्वप्न प्रवणता ऑप्शन 2 पलायनवाद ऑप्शन 3 दूरता प्रति मोह ऑप्शन 4 अतीत प्रीति। पिला माने ये सबु तांकर मुख्य आभिमुख्य थिला सब मन रखता सबु जाक आभिमुख्य थिला सबुठारु प्रमुख आभिमुख्य कोठा बेसी थिला बेसी मुख्य कोठा थिला ना पलायनवाद। राइट आंसर ऑप्शन 2 पलायनवाद हैला। एबी सेम क्वेश्चन देखो सेम स्टाइल क्वेश्चन पकई छी देखो केते नंबर रे पकई छी नीचे थरे चेक कर दियो 20 नंबर रे सेम स्टाइल रो क्वेश्चन पकई छी चिलिका काव्य रे केउ भावटी अधिक प्रकटित होइतिला सखी भाव थिला अद्वैत भाव अछि दिव्य भाव भी अछि कोटा अधिक थिला द्वैत भाव थिला अधिक हैला। सेमिति ए जो 24 नंबर क्वेश्चन देखो सबुज कवितार प्रमुख आभिमुख्य कोटा सबुजाक आभिमुख्य तार एटा सब आभिमुख्य गोटे गोटे किंतु प्रमुख कोटा ना पलायनवाद। आरे आरे पलायन पथी चिरी जाऊ कहीं धरणीर ग्रंथि जानती बटे सची राउतराय तांको व्यंग करथिले एटा हैला। तार 25 नंबर क्वेश्चन चलो जिबा हे साथी हे सारथी जीवनी ग्रंथ काहा उद्देश्य रे लिखित पिले गोपबंधु दासଙ୍କ उद्देश्य ऑप्शन 1 गोपबंधु दासଙ୍କ उद्देश्य ऑप्शन 2 मधुबाबू उद्देश्य ऑप्शन 3 महात्मा गांधी उद्देश्य ऑप्शन 4 पंडित गोदावरी उद्देश्य। फास्ट मु कही दूसरी हे साथी हे सारथी रचयिता होती नित्यानंद शतपथी एटा गोटे समालोचना बा जीवनीमूलक ग्रंथ ये जो हे साथी हे सारथी जीवनीमूलक ग्रंथ है तेणुक यार राइट यार क्या उद्देश्य कहते ना पंडित गोपबंधु दास उद्देश्य नित्यानंद महापात्र हे साथी हे सारथी रे पंडित गोपबंधु दास जीवन को नहीं रचना करथिले है ये हे साथी हे सारथी। 26 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देख सहकार पत्रिकार प्रथम संपादक किए थिले मोस्ट इंपोर्टाट समस्ते मन रखी था सहकार पत्रिका जोटा 1919 मसीह बाहर थिला सहकार पत्रिका यार संपादक किए थिले क्वेश्चन आसिला ऑप्शन 1 लक्ष्मीनारायण साहू ऑप्शन 2 बालकृष्ण कर ऑप्शन 3 विचित्रानंद कर ऑप्शन 4 गोदावरी महापात्र। मु फास्ट कही दूचे माने समस्ते तार संपादक थिले किंतु क्वेश्चन आछि कोन देख क्वेश्चन कौन आसिला पिला माने ना प्रथम संपादक किए थिले ताले राइट आंसर होची ऑप्शन 1 लक्ष्मी नारायण साहू द्वितीय संपादक थिले बालकृष्ण कर मन रखुथा। आज आमर प्रश्न उत्तर आलोचना एठी शेष करिबा काहे ना जिते बढ़ेबा सेते लंबा भिडियो हो देखा भल लगे पढ़ा विरक्त लगे एतिकी सूचना तुम पाई था यह नोट रे उठेदब फास्ट आ भल से देख स्किप करके देखिब ना यह सब्सक्राइब कर लाइक कर मोर टेलीग्राम आप जॉइन भी हो। धन्यवाद।